हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज क्लास रे समस्त को स्वागत। पिले गला क्लास रे आमे चतुर्धामूर्ति दर्शन रो केतोडी प्रश्न देखिथिले। आज आउ जेते प्रश्न रहिला से सब को आज देखिबा। तो पिले 5 नंबर प्रश्न पर्यंत सरी जायतिला। आज 6 नंबर प्रश्न रे कोन अछि देखो ना। बलभद्र विष्णु सुदर्शन सुभद्राणाम स्वरूपम कीदृक् अस्ति। तो बलभद्र विष्णु अर्थात जगन्नाथ सुभद्रा और सुदर्शन स्वरूप किपरि अच्छी सेटा यहाँ प्रश्न पचारगला। तार उत्तर आमको 21 नंबर और 22 नंबर श्लोक मिल पे। तो देखिए 21 और 22 कौन अच्छी ना स्वरूप वर्तमान वर्णना करा बलरामंकर जगन्नाथंकर सुदर्शनंकर आउ माता सुभद्रांकर स्वरूप वर्तमान वर्णना कर 21 और 22 नंबर श्लोक देखिबा। नीलाभ्रश्यामलं विष्णु शंखेन्दुधवलं बलं रक्तं सुदर्शनं चक्रं सुभद्रां कुङ्कुमारुणां नानालङ्काररुचिरां नानाभङ्गिविभागसः अमितारुस्वरूपेण दृष्टः स्युपापहैतवः। तो तांकर स्वरूप किपरि कौन कहगला ना विष्णु नीलाभस्य श्यामलम विष्णु श्री विष्णु अर्थात श्री जगन्नाथ स्वरूप किपरि नीलाभ्र श्यामलम अर्थात नील अभ्र मेघ है। तो नील मेघ परि सदृश कहार बा नील मेघ परि जो वर्ण बा निघमेल सदृश श्यामल वर्ण कहार ना विष्णु श्री जगन्नाथ आउ शंखेन्दु धवलम बलम आ शंख शंख मान हूँ देखि शंख जमीती धला सेमिति शंख वर्णर अर्थात शुभ्र वर्णर किए अटंती ना शुभ्र वर्णर धवल अटंती बलम अर्थात बलराम। तो भगवान ना जगन्नाथ किपरि स्वरूप ना नीलमेघ भली तांकर वर्ण तथा बलरामंकर वर्ण किपरि ना शंख परि धवल वर्ण रक्तम सुदर्शनम चक्र और जो भगवान जगन्नाथ जो चक्र अच्छी सुदर्शन चक्र से सुदर्शन चक्र रंग किपरि ना रक्तम रक्त अर्थात रक्त मान हूँ रक्त वर्ण अर्थात लाल वर्ण आउ सुभद्राम कुमकुमारुणम और माता सुभद्रा वर्ण हो कुमकुम बा अरुण अरुणर अर्थ हूँ पे सूर्य सूर्य परी कुमकुमारुण वर्ण होती माता सुभद्रा है। तो यपरी भाव जो चतुर्धामूर्ति वर्ण कहगला तो स्वरूप से पड़ी। तो भगवान जगन्नाथ स्वरूप किपरि पे नीलमेघ श्याम वर्णर भगवान बलभद्र स्वरूप हो शंख परि धवल वर्ण सुदर्शन चक्र वर्ण हो रक्त वर्ण लाल वर्ण ता तथा माता सुभद्रा वर्ण हो कुमकुम अरुण वर्ण है। नाना अलंकार रुचिरां नाना भंगी विभागसः अमिदारु स्वरूपेण दृष्टः पापाय हेतवे। त्वम इमां प्रतिमां तुम्हें हे राजन हे नृपति हे राजा तुम्हें इमां प्रतिमां यही प्रतिमा को नाना भंगी विभाग सह नाना अलंकार रुचिराम कुरु। तो हे देव भगवान जो चतुर्धामूर्ति अच्छा से जो स्वरूप को तुम्हें कौन कर ना नाना प्रकार भंगी विभाग नाना प्रकार अलंकार परिशोभित कर कारण कारण कौन ना ए प्रतिमा गुड़िक दारु रूप से कौन दुष्ट हेले पापर कारण होता दारु रूपेण दृष्टा तस्युते पाप हेतव। तो जिते बेले केवल बिना अलंकार बिना वस्त्र जिते केवल दारु रूप अर्थ हूँ काष्ट रूप जदि से चतुर्धामूर्ति दर्शन हुए ताले सेटा पापर कारण होता है। तो पाप हेतव सेटा पापर हेतु होता है। तो पाप आमको पाप माने बहुत दोष होता है जदि आम से दारु ब्रह्म गुड़ी को चतुर्धामूर्ति को जदि बिना अलंकार कि बिना वस्त्र दर्शन करवा ताले आमको पाप मिल पाप होता है पाप बढ़ी पाप प्राप्ति आमको है। तो से कौन करवा कथा हे राजन तुम्हें कौन कर ना से चतुर्धामूर्ति को तुम्हें वस्त्र अलंकार सुशोभित कर तुम जब सुशोभित विमंडित से दारु ब्रह्म को तुम्हें दर्शन कर तुमको पुण्य प्राप्त हो। तो से भी आम भी जब भी भगवान को दर्शन करुचे सब देखा पे से चतुर्धामूर्ति सब अलंकृत ही था। तो विभिन्न प्रकार वेश होता है किंतु तांकर जदि काष्ट केवल जदि काष्ट रूप देखीदेवा ताले आम ठीक नुहे आम कौन प्राणी से ठीक नुहे से पापर कारण हो जाता है। तो आम देखिले
ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କିପରି ଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲା 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ, ତ ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସେପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେବ। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ନୀଳମେଘ ପରି ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କିପରି? ନା ଶଙ୍ଖ ପରି ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ସୁଦର୍ଶନର ବର୍ଣ୍ଣ କେମିତି? ନା ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କୁମକୁମ ଅରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣ, ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣର। ତ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ନା ବନ୍ଧନ ଲେପମ ବିନା यदि मूर्ति दर्शनम क्रियते तर्हि का हानि। तो कौन कहगला ना बंधन लेपम। तो से जो काष्ट मूर्ति को जदि आम पूर्व जो लिखाई पूर्व श्लोक कहगला जोटा जे आम जदि से मूर्ति को बिना अलंकार बिना भूषण जो दर्शन करवा ताले पाप पाप हेबो। तो से कथा पुणी स्पष्ट करा जाउची। तो बंधन लेप बिना, तो से जो चतुर्धा मूर्ति को जदि कौन लेपन बिना जदि आम कौन करवा बा कौन वस्त्र बंधन बिना आम जो से मूर्ति को कौन अलंकार विहीन आम से मूर्ति को दर्शन कर का हानि, कौन हानि हेब, कौन प्रश्न हेब, से प्रश्नटा पचरा जाउछि जे आम से मूर्ति को जदि आम बिना अलंकार बा बिना प्रलेप दर्शन करवा ताले आमर कौन क्षति होता है। तो तार प्रश्न उत्तर देखिबा आम कौन होता है। तो कहला ऋते बंधन लेपम तु सतु दिव्यश्चिरन्तनः प्रमादात् यदि तल्लेपमपनीयते कश्चन बक्ष्यते तस्य नरके चिरं वासः प्रजायते दुर्भिक्षं मरकं राज्ये सन्ततिश्चासीयते निक्षितव्यास्त्वया राजन् कदाचित् पवारणः। तो से कहते हे राजन, हे राजा इंद्रद्युम्न बंधन लेपम ऋते सह दिव्य चिरंतन। तुम्हें यदि बंधन और गात्र लेप वर्तित दिव्य मूर्ति चिरंतन अटंती। यदि कश्चन प्रमादात् तत् लेपम अपनीयते अपि च ताहा मूर्ति वीक्ष्यते। यदि कौनसी व्यक्ति प्रमादवशतः सही प्रतिमांकर गात्र लेप अपनीत करे, से गात्र शरीर रे जो प्रलेपता दिव्य लेपटा जो लेपन करा जाता है ताकू जदि से जड़े जदि प्रमादवशतः अज्ञानतावशतः जदि से शरीर जदि भगवान से गात्र लेप को कौन कर दिए ना मेटाई दिए अपनीत कर दे थाए किंबा सही अवस्था कौन करता है ना दर्शन करि थाए। तो बिना लेपन रे बिना द्रव्य लेपन रे बिना जदि से दारू को दर्शन कर दे थाए ताहले तार कौन हुए? तर्हि तस्य वासः नरके चिरं प्रजायते। ताहले से व्यक्ति चिरकाल पर्यंत नरक वास करि थाए। अतः हे राजन तया कदाचित् अपवारणाः मूर्तयः न इक्षितव्यः। सेतिपई तमे कौन करिवो ना ताकू जे बिना प्रलेप जदि दारू ब्रह्म को केवल दारू को दर्शन करदेव ताकू पाप एते पाप पाप लागिवो। ता छड़ा ताकू चिरकाल पर्यंत अनंत काल पर्यंत नरक वास करबा पड़ी थाए। सेतिपई हे राजा तमे कौन करिवो नै केबे भी से महाप्रभु को कौन करिवो नै ना बिना आवरण रे बिना अलंकार रे बिना वस्त्र केबे भी तमे तांकू दर्शन करिवो नै बोली कहगला है। तो जदि सेमिति करिवो ताहले कौन हेबो? जदि से अवस्था तुम दर्शन गले ताहले सही व्यक्ति तुम राज्य रे कौन पड़िबो ना दुर्भिक्षम, तुम राज्य रे दुर्भिक्ष पड़ीजिवो। मड़कम राज्य और से राज्य रे कौन हेइबो ना मड़क पीड़ा उपस्थित हेबो। ता छड़ा संततिश्चास्य हीयते। तापरे कौन हुए ना संतान संतति तुमरो जो अछंती से समस्तंकर विनाश हो जाय थाए। नेक्षितव्यास्त्वया राजन कदाचित पवरारणा। एतिपई तमे कौन करबा कथा? हे राजन कदापि एही मूर्ति को ए चतुर्धा मूर्ति को आवरण शून्य करी केबे भी दर्शन करिवो नाही। तो तमे जते बेले भी से चतुर्धा मूर्ति को दर्शन करिवो ताहेले से सदु बेले कौन करबा कथा ना अलंकृत होइतिबे, वस्त्र विमंडित होइतिबे और विभिन्न सुगंधित द्रव्य से प्रलेपित होइतिबे। है। तो आम जो प्रश्न दिला पिले जे आम जदि से दारू ब्रह्म को केवल दारू रूप में जदि दर्शन करवा ताले आमर कौन कौन हम ताले आमको पिले
ଯଦି ଯିଏ ବି କରିବ ତାହାକୁ ନର୍କରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାପ ଲାଗିବ ତାହାକୁ ନର୍କ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ରାଜା ତାହାକୁ ସେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ମଡ଼କ ପଡ଼ିଯିବ, ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଯିବ ତଥା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ହେ ରାଜା ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଅଲଙ୍କୃତ ବସ୍ତ୍ର ବିମଣ୍ଡିତ ଆଉ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପ୍ରଲେପିତ କରି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଦର୍ଶନ କରିବ। ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଗଲା ପିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ମନୁଶ୍ଚୈଶ୍ଚାପି ରାଜେନ୍ଦ୍ରଃ ଦୃଷ୍ଟଃ ସ୍ୟୁ ଭୟହେତବଃ ତସ୍ମାତ୍ ସଚିତ୍ରା ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟା ବହୁଲେପ ବିଲେପିତାଃ। ତ ହେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, अपि बाराणां मृतयः चेत् दृष्टाः तर्हि भयहेतवः स्युः। मनुष्य ଯଦି ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିମାମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ହେ ରାଜା ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିନା କେବଳ ଦାରୁ ରୂପରେ ଯଦି ଦର୍ଶନ କଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମହା ଭୟର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ହେଲା, ମହାଭୟର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ तस्मात् बहुलेप विलेपिताः, तस्मात् बहु द्रव्याः बहु लेप विलेपिताः। तो से दारुब्रह्म को बहुलेप विलेपिताः सचित्राः मूर्तय द्रष्टव्यः। अतएव से चतुर्धा मूर्ति को तुम कौन कर बहुत लेप विलेपित कर, विभिन्न चंदर अगुरु कर्पूर आदि जो सुगंधित द्रव्य जो लेप प्रस्तुत करी से भगवान को चतुर्धा मूर्ति को प्रलेपित करी उत्कृष्ट चित्तित्र से मूर्ति को वस्त्र अलंकृत से चतुर्धा मूर्ति को तुम्हें दर्शन करवा उचित है। तो जो प्रश्न थिला हमर पिले बंधन लेपम बिना यदि से महाप्रभु को यदि दर्शन चतुर्धा मूर्ति को यदि दर्शन क्रियते तरे कि हानि, तो यदि दर्शन करा जाए तारे कोन हानि होता है ताले हम जानिले जति हम तांको बिना प्रलेपरे बिना वस्त्र बिना अलंकार दर्शन कले हमरो कोन कोन हानि होता है हम जानिले। तो हमें एटा तुम 7 नंबर जो थिला प्रश्नटा सेटा तार समाधान हे गेला। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର କ'ଣ ପଚରା ଯାଇଛି ନା ଜଗନ୍ନାଥସ୍ୟ ମନ୍ଦିରମ୍ କୁତ୍ର ନିର୍ମିତମ୍। ଏଇଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଟି ସେଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ତ ପିଲେ ତ ଆମେ ଯେତେ ବି ପଢ଼ି ଆସିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ଯେ ନୀଳ ପର୍ବତ ନୀଳକନ୍ଦର ନୀଳ ପାହାଡ଼ ନାଇଁ କି। ତ ସେ ନୀଳ ପର୍ବତ ନୀଳକନ୍ଦର ନୀଳ ପାହାଡ଼ କେଉଁଠି ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ସେ ସମୟରେ ସେ କଥା ମୁଁ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିସାରିଛି ସେଇଟା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ନୀଳ ପର୍ବତ ନୀଳକନ୍ଦର ନୀଳ ପାହାଡ଼ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ଥରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ପୂଜା କରୁଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ତ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ନୀଳ ପାହାଡ଼ ନୀଳକନ୍ଦର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ବିଶ୍ୱାବସୁ ପୂଜା କରୁଥିଲା କାହାକୁ ନା ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ। ତ ସେ ଗୁମ୍ଫା ହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନଟା। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୂପରେ ସେଇଟା ବିଖ୍ୟାତ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନୀଳମାଧବ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ମିଳିବ ଦେଖିବ ପିଲେ, ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ତ ଜଗନ୍ନାଥସ୍ୟ ମନ୍ଦିରମ୍ କୁତ୍ର ନିର୍ମିତମ୍, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ, ଗୋଟେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଜାଣିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଆମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଟା। ତ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ଆମକୁ 30ରୁ 31, 32 ଆଉ 33 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ମିଳିବ। ଦେଖିବା ଚାଲ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ତ ଲାଗୁଛି। ତ କ'ଣ କୁହାଗଲା तब प्रसाद जन्तूनां चतुर्वर्गं प्रशास्यति नीलाद्रौ कल्पवृक्षस्य वायव्यां सतस्ततः प्रदेशेषु महस्ताने प्रसादं सुदृढायतं उत्तरे नरसिंहस्य सहस्रकरमुच्छितं कारयित्वा प्रतिष्ठाप्यं तत्रैनं विनिवेशय पुरा स्थितं पर्वतेऽस्मिन् यो अभ्यर्चयति माधवं नाम्ना विश्वावसुर्नाम सबरो वैष्णवोत्तमः पुरोधसः सख्यमासीत् तेन सार्धं पुरा च ते
କୁହାଗଲା ନା ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଥିଲି ତୁମକୁ। ତ ହେ ନୃପାହ, ତ ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ନୃପାହ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସବୁ ପିଲେ? ନାରଦ ନା? ଆଚ୍ଛା, ବଢିଆ। ତ ହେ ନୃପଃ ତବ ପ୍ରସାଦାତ୍ ଜନ୍ତୁନାଂ କୃତେ ସଦେବଃ ଚତୁର୍ଭୁଗଂ ପ୍ରଦାସ୍ୟତି। ତୁମ ପ୍ରସାଦ କାରଣରୁ ଜନ୍ତୁନାଂ କୃତେ ସଦେବଃ ଚତୁର୍ଭୁଗଂ ପ୍ରଦାସ୍ୟତି। ତୁମ ପାଇଁ ତମେ ଯୋଉ କ'ଣ କରିଛ ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛ, ସେ ତୁମ ହେତୁ ହିଁ ସେହି ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଚତୁର୍ଭୁଗ ଫଳ ଜୀବମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ହିନୁରୂପ ତୁମ୍ଭ କୃପାରୁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଭଗବାନ ଚତୁର୍ଭୁଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତମେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛ, ସେଇ କାରଣରୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଭୁଗ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବେ। ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଭୁଗ କ'ଣ ପିଲେ? ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଆଉ ମୋକ୍ଷ। ଏଇଟା ଚାରୋଟି ପୁରୁଷାର୍ଥ ବି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଚତୁର୍ଭୁଗ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ନୀଳାଦ୍ରୌ କଳ୍ପବୃକ୍ଷସ୍ୟ ବାୟବ୍ୟାଂ ଦିଶି ସତହସ୍ତତଃ ଦୂରେ ବର୍ତ୍ତତେ। ତ ନୀଳାଦ୍ରୌ କଳ୍ପବୃକ୍ଷସ୍ୟ ବାୟବ୍ୟାଂ ସତହସ୍ତତଃ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନୀଳ ପର୍ବତ ରହିଲା, ସେ ନୀଳ ପର୍ବତର ଉପରି ଭାଗରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଅଛି ନା କଳ୍ପବୃକ୍ଷ। ସେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ବାୟବ୍ୟ କୋଣରେ 100 ହସ୍ତ ବୋଲେ 100 ହାତ ହେଲା, 100 ହାତ କ'ଣ ନା ଦୂରରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ତସ୍ମିନ୍ ପ୍ରଦେଶେ ନରସିଂହସ୍ୟ ଉତ୍ତରେ ସୁମହତ୍ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରଦେଶେ ସୁମହତ୍ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରସାଦଂ ସୁଦୃଢ଼ାୟତମ୍। ତ ସେ ଯୋଉ ଉତ୍ତରେ ନରସିଂହସ୍ୟ ସହସ୍ରକର ମୁଚ୍ଚିତମ୍। ତ ଯୋଉ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନୀଳ ପର୍ବତ ଉପରି ଭାଗରେ ଯୋଉ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ରହିଲା, ସେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଯୋଉ ବାୟୁକୋଣରୁ 100 ମାନେ 100 ହାତ କ'ଣ ଦୂରରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯୋଉ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନରସିଂହସ୍ୟ, ସେ ନରସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ଦିର, ଯୋଉ ନରସିଂହ ଦେବ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ବାୟବ୍ୟ କୋଣର 100 ହାତ ଦୂରରେ ଯୋଉ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ତାହାର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନଟା ଅଛି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ कारयित्वा ପ୍ରତିଷ୍ଠାପ୍ୟ ତତ୍ରୈనం ବିନିବେଶୟଃ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶସ୍ତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ରହିଲା, ସେଇ ସ୍ଥାନର ସହସ୍ରହସ୍ତ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ତଦନୁରୂପ ସୁଦୃଢ଼ ଆୟତନ ଆଧାର କରି ଏକ ପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣ କରି ତହିଁରେ ଏହି ଦେବଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କର। ତ ସେ କହିଲେ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ କରିବ ନା ଯୋଉ ନୀଳାଦ୍ର ଯୋଉ ନୀଳ ପର୍ବତର ଯୋଉ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ରହିଲା ଉପରେ, ସେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ବାୟବ୍ୟ କୋଣରେ, ତ ବାୟବ୍ୟ କୋଣର 100 ହାତ ଦୂରରେ ଯୋଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ନରସିଂହ ମନ୍ଦିର ରହିଲା, ସେ ନରସିଂହ ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସହସ୍ରକର ମୁଚ୍ଚିତମ୍। ସେ ନରସିଂହ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସହସ୍ରକର ଅର୍ଥାତ୍ 1000 ସହସ୍ର ମାନେ 1000 କର ମାନେ ହସ୍ତ, 1000 ହାତ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ରହିଲା, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତମେ କ'ଣ କର ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାସାଦ ବା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ସେଥିରେ ଏହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ କରି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା କର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ପୁରା ସ୍ଥିତଂ ପର୍ବତେସ୍ମିନ୍ ୟୋ ଅଭ୍ୟର୍ଚୟତି ମାଧବଂ ନାମ୍ନା ବିଶ୍ୱାବସୁର୍ନାମ ଶବରୋ ବୈଷ୍ଣବୋତ୍ତମଃ। ତ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଥିଲି ପିଲେ, ସେ କଥା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯେଉଁ ପୁରା ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ କାଳରେ ସ୍ଥିତଂ ପର୍ବତେ ଅସ୍ମିନ୍, ପୁରା କାଳରେ ଏହି ନୀଳ ପର୍ବତରେ, ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଥିଲି ପିଲେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାବସୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି। ତ ଯୋଉ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯୋଉ ଏହି ନୀଳ ପର୍ବତରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ନାମକ ଯୋଉ ଶବରଟା ବୈଷ୍ଣବୋତ୍ତମ, ତ ବୈଷ୍ଣବର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାବସୁ ନାମକ ଯୋଉ ଶବରଟା ଥିଲା, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏଇଠାରେ ହିଁ ନା
अर्चितो माधव ए स्थान से क्या अर्चना करुले क्या पूजा करुले ना माधव को नित्य अर्चना करुले। तो तुम ता स्टोरी जानी बिले नील माधव स्टोरी है आ कौन कह तो से यही स्थान ही जो नील पर्वत रहा यही स्थान ही सी कौन करते ना पूर्व विश्वावसु नामक गोटे शबर नील माधव को नित्य सबुदिन से ये पूजा अर्चना करुले। पुरोधस सख्यमासी तेन सार्धम पुरा चते तांको सहित तुमर जो पुरोहित कौन ना तुम्भ सहित बा से विश्वावसु शबर सहित तुम्भर पुरोहित तो पिले इंद्रद्युम्न राजा गोटे पुरोहित थिले जांकर ना थिला कौन पिले ना विद्यापति। तो तुम्भर से पुरोहित बा विद्यापति सहित कौन थिला तांकर बंधुता थिला। तुमर जो पुरोहित थिले जांकर ना थिला विद्यापति से विद्यापति सहित यही जो विश्वावसु शबर कौन थिला ना बंधुता थिला है। तो तुम जानी विश्वावसु गोटे झीटी थे से झील सहित कि आमर विद्यापति बह कर पकई कौन पाई ना यही गुप्त रहस्य जानापी जे विश्वावसु क्या भगवान को किपर कौ स्थान रखिकी पूजा करुले। तो से स्टोरी जानी समस्ते आउ कि आलोचना करने कथा नुहे। तो आम जानिले जे से मंदिर कौ स्थान निर्माण कर तार डायमेंस कौन कहगला पिले जो कल्पवृक्ष रहा आउ थे माइंड रे सेट कर जो कल्पवृक्ष रही नीलाद्रि जो नील पर्वत है से नील पर्वतर जो कल्पवृक्ष रही से कल्पवृक्षर कौ दिगरे ना कल्पवृक्षर वायव्य कोण केते हाथ ना 100 हाथ गलापर 100 हाथ पर जो नृसिंह मंदिर रहा से नृसिंह मंदिर उत्तर दिगरे उत्तर कोटा से उत्तर दिगरे जो स्थान रहिले से स्थान रे तमे कौन कर सहस्र हस्त विशिष्ट जो स्थान रहा से स्थान रे तमे गोटे प्रासाद निर्माण करी बा मंदिर निर्माण करी महाप्रभु को से स्थान रे पूजा कर वाला कथा कहगला। तो जे जो महामंदिर निर्माण होइछे सेटा को स्थान अछि ना नील पर्वत रे जो गुम्फा रे कि विश्वावसु शबर कौन करथिला पूर्व रे नील माधव को पूजा अर्चना करथिला नित्य से स्थान रे तमे मंदिर निर्माण कर बोली कहगला। तो एटा तार अर्थ अछि पिले देखि नबो स्क्रीनशॉट नै कि। तो आम देखिले 8 नंबर जे मंदिर कोठा निर्माण करागला। तो आम बर्तमान 9 नंबर प्रश्न देखा से कौन कह श्री जगन्नाथ से स्वरूप वर्णयत तापर श्री जगन्नाथ स्वरूप किपर थिला से स्वरूप को तुम्हें वर्णना कर। तो तार उत्तर कोटी ना 38 नंबर श्लोक रु 41 नंबर श्लोक पर्यंत श्री जगन्नाथ स्वरूप वर्णना करा देखा। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वरूप किपर थिला कृपया स्मेरवदन कृपया स्मेरवदन मुन्नतायत वक्षसं दीनानामुद्धतो नाथं प्रलम्भ भुजपञ्जरं कृपया स्मेरवदन मुन्नतायत वक्षसं दीनानामुद्धतो नाथं प्रलम्भ भुजपञ्जरं। ततः नृपः स्मेरवदनं आउ कौन कहगला स्मेरवदनम उन्नतायतवसं स्मेरवदनम उन्नतायवक्षसं प्रलम्भ भुजपञ्जरं कृपया दीनानामुद्धतौ नाथं ददर्श। किपरि भगवान को देखिले से राजाटा ना से जगन्नाथंकर कौन ना उन्नत वक्षसम वक्ष मान हूँ छाती बिले। तो जिते से जगन्नाथ को दर्शन करुँच किए ना राजा किए ना इंद्रद्युम्न। तो श्री जगन्नाथंकर वक्षस्थल उन्नत तो से उन्नत वक्षस्थल तथा कृपा स्मेरवदनम आउ कौन कृपान्वित हो जो बदन रहा बदन हूँ मुखमंडल। तो से मुखमंडल किपर हास्य थिला से महाप्रभुंर श्रीमुख मंडल रे ईषत हास्य धारण करी। तो से भगवान श्री जगन्नाथंकर वक्षस्थल केमिति उन्नत होइछि तथा से भगवान मुखमंडल रे कौन स्मित हास परिलक्षित होउछि तथा प्रलम्भ भुजपञ्जरम कृपया दीनानामुद्धतौ नाथं
ଦଦର୍ଶ। ତାପରେ ସେଇ ରାଜାଟା ନାଥଙ୍କ ଭୁଜପଞ୍ଜର ଯୋଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ଭୁଜପଞ୍ଜର ଥିଲା ସେଇଟା କଣ ହୋଇଥିଲା ଦିନମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗକୁ ଲମ୍ବମାନ ହୋଇଅଛି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଭୁଜ ପଞ୍ଜର ଅଛି ସେଇଟା ଦିନମାନଙ୍କର ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ହାତ ବଢେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମା ତାର ଛୁଆକୁ ହାତ ବଢେଇକି ରଖିଥାଏ ସବୁବେଳେ ତ ଠିକ ସେହିପରି ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଭୁଜକୁ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ବଢାଇକି ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଏହିଭଳି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସେଇ ରାଜା ସେପରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ତ କିପରି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ? ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁପୁର କିପରି ଥିଲା ନା ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଉନ୍ନତ ତଥା ସେ ତାଙ୍କର ମୁଖରେ ସ୍ମିତ ହସ ଥିଲା ତଥା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭୁଜ ପଞ୍ଜରକୁ ସିଏ ଦିନମାନଙ୍କର ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆଗକୁ ବଢାଇକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଲମ୍ବମାନ କରିଦେଇଥିବାର ସେ ଏପରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ରାଜାଟା ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷମ୍ ହାସଶୋଣ ଇତଧରମ୍ ପଶ୍ୟତାಂ ଦୃଷ୍ଟିମାତ୍ରେଣ ହର୍ତାରಂ ପାପ ସଞ୍ଚୟମ୍। ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷମ୍ ହାସଶୋଣାୟତାଧରମ୍ ପଶ୍ୟତାಂ ଦୃଷ୍ଟିମାତ୍ରେଣ ହର୍ତାରಂ ପାପ ସଞ୍ଚୟମ୍। ତ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ପୁଣ୍ଡରୀକ ମାନେ ହଉଛି ପଦ୍ମ। ତ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପର ଶୋଭାକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ସେ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପର ଶୋଭାକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଆଉ ହାସ ଶୋଣାୟତାଧରମ୍ ଆଉ ହାସ ଶୋଣାୟତାଧରମ୍ ପଦ୍ମ ହାସ୍ୟ ରାଗ ରକ୍ତିମ ହୋଇଥିବା ହାସ୍ୟ ରାଗରେ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହାସ୍ୟ ରକରେ ରକ୍ତିମ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ହୋଇଯାଇଥିବା କଣ ଅଧର ବିଶିଷ୍ଟ ପଶ୍ୟତାମ୍ ଦୃଷ୍ଟି ମାତ୍ରେଣ ହର୍ତାରମ୍ ପାପ ସଞ୍ଚୟମ୍। ଆଉ ଯାହାର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପାପ ସଞ୍ଚୟମ୍ ଯେତେ ବି ସେ ପାପ ସମୂହକୁ କଣ ଦୂର କରୁଥିବା ହରଣ କରିଦେଉଥିବା ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାଜା ଦେଖିଲେ। କିପରି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ନା ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷମ୍ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଶୋଭାକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ନୟନ ଯୁଗଳ ଯାହାର ଚକାଚକା ଆଖି ପଦ୍ମ ଫୁଲର ତୁଲ୍ୟ ଶୋଭାଯୁକ୍ତ ଯାହାର ଆଖି ଗୋଲ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିପରି ନା ହାସ ଶୋଣାୟତାଧରମ୍ ଆଉ ଯାହାର ହାସଟି କଣ ହେଇଛି ନା ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହାସରେ ରକ୍ତିମ ଶୋଣିତ ଅଧରମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ଅଧର ଯୁକ୍ତ ତଥା ପଶ୍ୟତାମ୍ ପାପ ସଞ୍ଚୟମ୍ ହର୍ତାରମ୍। ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ର କେହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପାପ ସମୂହ କଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବିନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିବା ସେହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କଣ କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବା ଦେଖିଲେ। ଆଉ କିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ନା ପଦ୍ମାସନ ସ୍ଥିତମ୍ କୃଷ୍ଣମ୍ ପଦ୍ମାସନ ସ୍ଥିତମ୍ କୃଷ୍ଣମ୍ ଦିବ୍ୟାଲଙ୍କାରଭୂଷିତମ୍ ସ୍ୱତେଜସା ପରିବୃତମ୍ ଦାରୁଦେହେऽପି ନିର୍ମଲम्। ପଦ୍ମାସନ ସ୍ଥିତମ୍ କୃଷ୍ଣମ୍ ଦିବ୍ୟାଲଙ୍କାରଭୂଷିତମ୍ ସ୍ୱତେଜସା ପରିବୃତମ୍ ଦାରୁଦେହେऽପି ନିର୍ମଲମ୍। ଆଉ ପଦ୍ମାସନ ସ୍ଥିତମ୍ ସେ ପଦ୍ମ ଆସନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା କୃଷ୍ଣମ୍ ଦିବ୍ୟାଲଙ୍କାରଭୂଷିତମ୍ ଏହାଙ୍କର ଯୋଉ କଣ ନା ପଦ୍ମାସନ ସ୍ଥିତମ୍ କୃଷ୍ଣମ୍ ପଦ୍ମାସନରେ ଆସୀନ ହୋଇଥିବା କୃଷ୍ଣ କିଏ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିବ୍ୟାଲଙ୍କାର ଭୂଷିତମ୍ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଅଲଙ୍କାର ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱତେଜସା ନିଜର ତେଜ ବଳରେ ପରିବୃତାମ୍ ଦାରୁ ଦେହେପି ନିଜ ତେଜରେ ଦାରୁ ଦେହ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବୃତାମ୍ ଦାରୁ ଦେହକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମଲମ୍ କୃଷ୍ଣମ୍ ଦଦର୍ଶ ନିର୍ମଳ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବା ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦଦର୍ଶ କହ ଦଦର୍ଶ ରାଜା ଦଦର୍ଶ ଏପରି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କି ଦେଖିଲେ ରାଜା ଦର୍ଶନ କଲେ। ତ କିପରି ଦିବ୍ୟାଲଙ୍କାରମ୍ ପଦ୍ମାସନସ୍ଥମ୍ ପଦ୍ମାସନରେ ଉପବିସିତ ହୋଇଥିବା ପଦ୍ମାସନରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥିବା ଦିବ୍ୟାଲଙ୍କାର ଭୂଷିତମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଦିବ୍ୟ ଅଲଙ୍କାରରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱତେଜସା ପରିବୃତାମ୍ ଦାରୁ ଦେହେପି ନିଜ ତେଜ ବଳରେ ଦାରୁ ଦେହକୁ ଯୋଉ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦାରୁ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ବା ଦାରୁ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ସେହି ନିର୍ମଲମ୍ କୃଷ୍ଣମ୍ ସେହି ନିର୍ମଳ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖ ଦଦର୍ଶ ସେ ରାଜା ଦର୍ଶନ କଲେ। ଏପରି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ରାଜା ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିପରି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କିପରି ଆଉଥିଲା, ନୀଳଜୀମୂତ ସଂକାଶଂ ସର୍ବସନ୍ତାପନାଶନଂ ଦଦର୍ଶ ବଳଦେବଂ ସ ସାଟ୍ଟହାସ ମୁଖାମ୍ବୁଜମ୍। ତ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏଇ ଗୋଟେ ସ୍ତୁତି, ଏଇ ଲାଇନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ସ୍ତୁତି, ତାପରେ ଏଇଟା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମ ନୀଳଜୀମୂତ ସଂକାଶଂ ସର୍ବସନ୍ତାପନାଶନମ୍। ଆଉ ସେଇ ନୀଳଜୀମୂତ, ଜିମୂତ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲି ମେଘ, ନୀଳଜୀମୂତ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ମେଘ ତୁଲ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ, ସେହି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସନ୍ତାପନାଶନମ୍। ତ ନୀଳ ଏହାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେହଟା ଥିଲା, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କର ଶରୀରଟି ନୀଳ ମେଘ ତୁଲ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ମନୋହାରୀ, ନୀଳ ମେଘ ତୁଲ୍ୟ ମନୋହାରୀ। ଆଉ ସକଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର, ସକଳ ଜୀବମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ସନ୍ତାପ ଦୂରକାରିଣୀ ଅଟେ। ସେପରି ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ନୀଳମେଘ ତୁଲ୍ୟ, ସେଇ ତାଙ୍କର ତନୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସନ୍ତାପ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କର, ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ସକଳ ପାପର ବା ସକଳ ସନ୍ତାପର ବିନାଶକାରୀ ବା ବିନାଶକାରୀ କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସକଳ ପାପ ବିନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଏଠିରେ ପିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ନା ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଥିରେ ସରିଯାଇଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନା, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନରେ କୁହାଯାଉଛି ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କିପରି ଥିଲା। ତ ବଳଦେବଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୁରୁ, ତ ସେ ବଳଦେବଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଇ ଲାଇନରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, 41 ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନରୁ ଦେଖିବା। ଦଦର୍ଶ ବଳଦେବଂ ଚ ସାଟ୍ଟହାସ ମୁଖାମ୍ବୁଜମ୍। ତାପରେ ସେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ପୁଣି ସେ ବଳଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ନା ଦଦର୍ଶ ବଳଦେବଂ ଚ ସାଟ୍ଟହାସ ମୁଖାମ୍ବୁଜମ୍। ତ ସେଇ ବଳଦେବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ତ ମୁଖପଦ୍ମ ଅଟ୍ଟହାସ ପରିଶୋଭିତ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖପଦ୍ମଟା ଥିଲା ବଳଦେବଙ୍କର, ସେଇଟା ଅଟ୍ଟହାସରେ ପରିଶୋଭିତ ହେଉଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲି ମୁଁ ପିଲେ, ଏ 10 ନମ୍ବର ଏଇଟା ସରିଗଲା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ସରିଯାଇଛି। ତ 10 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ପିଲେ, ଯେ ବଳଦେବସ୍ୟ ବା ଭଗବାନ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା, ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କର କିପରି ଥିଲା। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଲାଷ୍ଟଟା, ତ ସେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ବଳଭଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ। ତ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳଟା କେମିତି ଥିଲା ନା ଅଟ୍ଟହାସରେ ଶୋଭିତ ହେଉଥିଲା। ଆଉ 42, 43 ଆଉ 44 ନମ୍ବରରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ। କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଫଣାମଣ୍ଡଳ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣಂ ବାରୁଣୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣିତେ କ୍ଷଣମ୍ ପ୍ରୋତ୍ଥିतं ନାଗରାଜାनं पीनोन्नत सुवक्षसं किञ्चिन्नत्तं पृष्ठदेशे कुण्डलीकृतविग्रहम् अग्रसंफुल्लकुङ्कुभं कैलासशिखरं यथा फणामण्डलविस्तीर्णं वारुणे घूर्णिते क्षणं प्रोत्थितं नागराजानं पीनोन्नतसुवक्षसं किञ्चिन्नत्तं पृष्ठदेशे कुण्डलीकृतविग्रहम् अग्रसंफुल्लकुभं कैलाସଶିଖରଂ यथा। ତ ସେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କିପରି ଥିଲା, ତ ଫଣା ମଣ୍ଡଳ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣମ୍। ତ ସେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ମୁଖମଣ୍ଡଳ କେମିତି ହୋଇଥିଲା, ଫଣା ସମୂହରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଥିବା, ଫଣା ମାନେ କ'ଣ ନା ନାଗ ବା ଅନନ୍ତ ନାଗର ଯେଉଁ ଫଣା, ତ ସେ ଫଣାରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା। ଆଉ ବାରୁଣୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ କ୍ଷଣମ୍, ବାରୁଣୀ ପିଲେ କ'ଣ ନା ବାରୁଣୀ ନାମକ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପତ୍ୟ ପିଲେ, ଯେଉଁଟାକୁ ପାନ କରାଯାଏ, ସେବନ କରାଯାଏ ହେଲା। ତ ବାରୁଣୀ ମାନେ ସୋମରସ ଟାଇପ୍ର ହେଲା। ତ ବାରୁଣୀ ନାମକ ଗୋଟେ ରସ ବା ସୋମରସ ଟାଇପ୍ର। ତ ସେ ବାରୁଣୀ ନାମକ ଯେଉଁ ପେୟ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଯାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର କ'ଣ ନା ମୁଖ ଯେଉଁ ନେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ବାରୁଣୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ କ୍ଷଣମ୍। ତ ଫଣାରେ
ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଫଣା ସମୂହରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ତଥା ସେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ନେତ୍ର ବାରୁଣୀ ବାରୁଣୀ ଯୋଉ ସେ ରସରେ ବା ସେ ରସର ସେବନରେ କଣ ହୋଇଥିବା ଯାହାର ନେତ୍ର ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲା ବୋଲି ଜଣା ପଡୁଥିବା ପୋଥିତମ ନାଗ ପୋଥିତମ ନାଗରାଜାନମ ପିନୋନ୍ନତ ସୁବକ୍ଷସମ ଆଉ ଆଉ କଣ ନା ଫଣାକୁ ଉଠାଇ ନାଗ ଯୋଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଗ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଫଣାକୁ ଉଠାଇଥିବା ନାଗ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ସେ ବଳରାମ ସେପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା କଣ ନା ପିନୋନ୍ନତ ସୁବକ୍ଷସମ ପିନ ବା ପୃଥୁଲ ଉନ୍ନତ ବକ୍ଷସ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନାଗସୂତି ଯେପରି ତାଙ୍କର ଫଣା ଉଠେଇଛି ସେମିତି ତାଙ୍କର ବକ୍ଷ ପିନ ଉନ୍ନତ ବକ୍ଷ ବିଶିଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଠଦେଶ କିଞ୍ଚିତ ପୃଷ୍ଠଦେଶେ କୁଣ୍ଡଲୀକୃତ ବିଗ୍ରହం ଅସତ୍ ଅଗ୍ରସଂଫୁଲ୍ଲ କୌକୁଭମ୍ କୈଳାସ ଶିଖରମ୍ ଯଥା ଆଉ ପୃଷ୍ଠଦେଶ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ନା କିଞ୍ଚିତ ଅବନତ ହୋଇଥିବ ଓ ଯୋଉ ଦେହ ସଦ୍ୟ ପୁଷ୍ପିତ ଯୋଉ କୁକୁବ ଫୁଲ କୁହାଯାଏ ତମାଳ ପୁଷ୍ପକୁ ହେଲା ସେ ତମାଳ ଫୁଲ ବା କୁକୁବ ଫୁଲ ଭଳି କୁଣ୍ଡଲୀକୃତ ହୋଇଥିବା ତଥା ଅଗ୍ର ଯୋଉ କୈଳାସ ଶିଖରମ୍ ଅଗ୍ରସ କୈଳାସ ଶିଖର ଭଳି ଶୋଭା ପାଉଥିବା ବଳରାମଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦର୍ଶନ କଲେ। ବୋଲେ କିପରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ଦର୍ଶନ କଲେ ନା ଯାହାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ଯାହାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଖମଣ୍ଡଳଟି ଫଣା ସମୂହରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବୋଲି ଜଣା ପଡୁଥିବା ତଥା ବାରୁଣୀ ନାମକ ଯୋଉ ପେୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ରସ ସେ ରସକୁ ପାନ କରି ବା ବାରୁଣୀ ନାମକ ଯୋଉ ସୋମରସକୁ ପାନ କରି ଯାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଡୋଳା କଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲା ପରି ଜଣା ପଡୁଥିଲା ତଥା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫଣାକୁ ଉଠାଇ ଯେପରି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେପରି ସେଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ତାଙ୍କର ପିନ ଉନ୍ନତ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତଥା ପୃଷ୍ଠ ଦେଶ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପିଠି ଭାଗଟା ସେଇଟା କେମିତି ଥିଲା କିଞ୍ଚିତ ଅବନତ ହେଲା ପରି ଟିକେ ନଈ ପଡିଲା ବୋଲି ତଥା ଦେହରେ ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ନୂଆ ନୂଆ ଭାବରେ ଫୁଟିଥିବା ଯୋଉ ତମାଳ ପୁଷ୍ପ ବୋଲି କୁଣ୍ଡଲୀକୃତ ହୋଇଥିବା ତଥା କୈଳାସ ଶିଖର ଭଳି ଶୋଭା ପାଉଥିବା ବା କୈଳାସ ଶିଖର ଯେମିତି ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣରେ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ ଠିକ ସେହିପରି ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ସେ ବଳରାମଙ୍କୁ ରାଜା ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ବଳରାମଙ୍କୁ ରାଜା ଦେଖିଲେ। ଆଉ କିପରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା ହଲଚକ୍ରାବ୍ଜ ମୁସଳ ଧାରିଣମ୍ ବନମାଳିନମ୍ ହାରକୁଣ୍ଡଳ କେಯೂರ କିରୀଟ ମୁକୁଟୋଜ୍ଜ୍ୱଳମ୍। ଆଉ କେମିତି ହଲଚକ୍ରାବ୍ଜ ମୁସଳ ଧାରିଣମ୍ ବନମାଳିନମ୍ ହାରକୁଣ୍ଡଳ କେಯೂರ କିରୀଟ ମୁକୁଟୋଜ୍ଜ୍ୱଳମ୍। ଆଉ ସେଇ ବଳରାମଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କିପରି ଥିଲା ତ ହଳ କଣ ହଳ ଚକ୍ର ହଳ ମାନେ ହଳ ନଙ୍ଗଲ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଚକ୍ର ମାନେ ଚକ୍ର ଅବ୍ଜ ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ ପଦ୍ମକୁ ଅବ୍ଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ମୁସଳ ଧାରିଣମ୍ ମୁସଳ ମୁଁ କହିଥିଲି କେମିତିଟା ଥିଲା ସେ ମୁସଳକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ହେଲା ଆଉ ତଥା ବନମାଳିନମ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗଳାରେ ଯୋଉ ବନମଲ୍ଲିକାର ବା ବନର ବଣୁଆ ଫୁଲ ମାନଙ୍କର ବା ବନର ଯୋଉ ମାଳା ତା ଧାରଣ କରିଥିବା ହାର କୁଣ୍ଡଳ କେಯೂರ କିରୀଟ ମୁକୁଟୋଜ୍ଜ୍ୱଳମ୍। ଆଉ କଣ ଧାରଣ କରିଥିବା ନା ହାର ବକ୍ଷରେ ହାର କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ କେಯೂର କିରୀଟ ମୁକୁଟ ଆଦି ଅଲଙ୍କାରରେ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଥିବା ସେହି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ରାଜା ଦର୍ଶନ କଲେ। ଆଉ କିପରି ସେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ନା ହଳକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଚକ୍ର ଆଉ ମୁସଳକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ତଥା ଗଳାରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଫୁଲ ମାନଙ୍କର ମାନା ବା ବନମାଳାକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ତଥା ବକ୍ଷରେ କୁଣ୍ଡଳ ବକ୍ଷରେ ହାର ଆଉ କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ତଥା କେಯೂର କିରୀଟ ମାନେ ହଉଛି ବୋଲି ମୁକୁଟ ହେଲା କିରୀଟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅଲଙ୍କାରକୁ ଧାରଣ କରି ଶୋଭିତ ହୋଇଥିବା ସେ ବଳରାମଙ୍କୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତ ବଳରାମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ପିଲା ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ କିପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ସେ ବଳରାମ ହେଲା। ତ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ମିଳିଲା ପିଲା ଆମକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ 11 ନମ୍ବର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ୟୋଃ ବର୍ଣ୍ଣଃ କୀଦୃଶଃ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ କିପରି ସେଇଟା ଆମେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ପିଲେ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ
କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୁଦର୍ଶନ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା। ଏଇଟା କେତେରୁ କେତେ ନା 45ରୁ 48 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ହେଲା। ତ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ତୟୋର୍ମଧ୍ୟସ୍ଥିତାଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ସୁଭଦ୍ରାଂ ଭଦ୍ରରୂପିଣୀଂ ସର୍ବଦେବାରଣୀଂ ପାପ ସାଗରୋତ୍ତରକାରିଣୀଂ। ତ ତୟୋର୍मध्ये ସ୍ଥିତାଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ସୁଭଦ୍ରାଂ ଭଦ୍ରରୂପିଣୀଂ ସର୍ବଦେବାରଣୀଂ ପାପ ସାଗରୋତ୍ତରକାରିଣୀଂ। तयोर्मध्यस्थितां लक्ष्मीं सुभद्रां भद्ररूपिणीं सर्वदेवारणीं पाप सागरोत्तरकारिणीं। तो से राजा पुणी दर्शन करुचंती। तयोः मध्ये स्थिता तयोः कयोः कृष्ण बलरामयोः। तो से कृष्ण और बलरामଙ୍କ मध्य स्थिता मध्यरे थिबे किए। तो कृष्ण और बलरामଙ୍କ मध्यरे थिबा कोण ना सर्वदेवारणीं। तो सर्वदेवारणीं समस्त देवता मानकर मातृस्वरूप अर्थात माँ परी किए ना सुभद्र रूपिणी भद्र स्वरूप सुभद्रा लक्ष्मी सुभद्रा कौन कर अवस्थित होइछन्ति। तयोः बलरामयोः मध्ये से बलराम कृष्ण मध्य ना सर्वदेवारणीं समस्त देवता मानकर माता स्वरूप भद्ररूपिणी भद्र स्वरूपिणी लक्ष्मी सुभद्रा माँ सुभद्रा कौन करछन्ति ना विराजमान करछन्ति। आओ कौन कहगला ना पाप सागरोत्तरकारिणम। तो से राजा देखुचंती जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम मध्य जो भद्र स्वरूपिणी लक्ष्मी सुभद्रा अवस्थान करिछन्ति जी होचंती कि समस्त देवता मानकर कौन मातृस्वरूप और समस्त पाप समुद्र को पार हेबा पई जी कौन अटंती ना सहायिका अटंती। पाप सागरोत्तरकारिणी पाप रूपक सागर को पारी हेबा पई जी कौन अटंती ना सहायिका अटंती। सही माँ सुभद्रा को किए दर्शन कले ना राजा दर्शन करिछन्ति। तो पिले आमे जदि पाप एई संसार को गोटे पाप समुद्र बोली भाविबा ताले पाप समुद्र रु हमको पार हेबा पई गोटे सहारा दरकार पिले। तो से सहायिका हेउछन्ति माँ सुभद्रा बोली वर्णना करागला ना। आउ किपरि स्वरूप अछि तांकर ना विकचाम्भोजवदनं वराब्जाभयधारिणं रूपलावण्यवसतिं शोभमानं प्रसाधनैः विकचाम्भोजवदनां वराब्जाभयधारिणीं रूपलावण्यं वसतिं शोभमानं प्रसाधनैः। ଆଉ ସେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କିପରି ବିକଚାମ୍ଭୋଜ ବଦନା। ବିକଚ ମାନେ ବିକଶିତ ଅମ୍ଭୋଜ ମାନେ ହଉଛି ଅମ୍ଭରୁ ଯେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ସେ ଅମ୍ଭୋଜ ଅର୍ଥାତ ପଦ୍ମ ବଦନା ମାନେ ହଉଛି ମୁଖ। ତ ବିକଶିତ ପଦ୍ମ ପରି ମୁଖ ଯାହାର ସେ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ ନା ବରାବ୍ଜା ଭୟଧାରିଣୀ। ଆଉ ବର ଯେ ଦୁଇ ହାତରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବରାବ୍ଜା ଅବ୍ଜ ମାନେ ବି ପିଲେ ଅବ ମାନେ ମାନେ ହଉଛି ଜଳ ଜ ମାନେ ଜାତ ଅବ୍ଜ ମାନେ ହଉଛି ଯେ ଜଳର ଜାତ କ'ଣ ନା ପଦ୍ମ। ତ ଯିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବରାବ୍ଜା ଅଭୟ ଧାରିଣୀ ଯେ ଦୁଇ ହାତରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ହାତରେ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅଭୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଅଭୟ ଦାୟିନୀ। ତ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ମା ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସେ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ରୂପ ଲାବଣ୍ୟମ ବସତି ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ନା ସୁନ୍ଦର ନା ସୁନ୍ଦର ଓ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଏବଂ ଶୋଭାମାନ ପ୍ରସାଧନୈଃ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀରେ ଯିଏ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ନା ଶୋଭାୟମାନ ସେ ସୁଭଦ୍ରା ମାଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କିପରି ମା ସୁଭଦ୍ରା ଯାହାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳଟି କ'ଣ ନା ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପରି ଯାହାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଆଉ ଯିଏ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅବ୍ଜ
ବା ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସେ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏକି ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସେ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ସତେକି ଯେତେ ବି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯେତେ ବି ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଥାଏ ସେଇ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀରେ ଯିଏ ଶୋଭାୟମାନ, ସେଇ ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଆଉ କିପରି କୁଙ୍କୁମାରୁଣ ଦେହଂ ତାಂ ସାକ୍ଷାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀମିବାପରାଂ ଦଦର୍ଶ ବିଷ୍ଣୁମାବସ୍ଥାଂ ଚକ୍ର ଶାଖାଗ୍ର ନିର୍ମିତಂ। ତ ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ଏଇ ଲାଇନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପିଲେ। ତାପରେ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ ହେଲା। ତ କୁଙ୍କୁମାରୁଣ ଦେହଂ, ତ ଯାହାଙ୍କର ଦେହ ବା ଯେଉଁ ମା କ'ଣ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଦେହ କ'ଣ ଅଟେ? ନା କୁଙ୍କୁମ ଅରୁଣ ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ଅରୁଣ ମାନେ ବୋଲି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଲର, ମୁଁ କହିଥିଲି କୁଙ୍କୁମ ରକ୍ତ, କୁଙ୍କୁମ ମାନେ ରକ୍ତ ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣର। ତାମ୍ ସାକ୍ଷାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀମିବା ପରାମ୍, ତ ସେ କୁଙ୍କୁମାରୁଣ ଦେହାಂ ତାମ୍ ସୁଭଦ୍ରାಂ ସାକ୍ଷାତ୍ ଅପରାମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀବ ପିଚ ବିଷ୍ଣୁ ବାମସ୍ତାମ୍ ଶାଖା, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଟି ସେଇ ଯୋଉ ମା ସୁଭଦ୍ରା ରହିଲେ ସେ କୁଙ୍କୁମା ପରି କ'ଣ ରକ୍ତିମ ଦେହ ବିଶିଷ୍ଟା, ହଳଦିଆ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟା, ସାକ୍ଷାତ୍ ଅପରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ତ ସେ ଯେପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅପରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରି ସେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ରାଜା ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ଥିଲା ବୋଲି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା। ତାପରେ ଯୋଉ 47 ଆଉ 48ରେ 47ର ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଆଉ 48 ଏଇଟା କାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି? ନା ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନର ବୋଲି। ଦେଖିବା ସେ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ କେମିତି ଥିଲେ। ଦଦର୍ଶ ବିଷ୍ଣୁ ବାମସ୍ତଂ ଚକ୍ରମ୍ ଶାଖାଗ୍ର ନିର୍ମିତଂ ବାଲ ଅର୍କ ପିଲେ ଏଇଟା ହେଲା। ବାଲର୍କ ସଦୃଶଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାରಂ ତେଜମୟଂ ଦ୍ୱିଜାଃ ତାନ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱାନ୍ଧ ପଥୋଧୀନି ମଗ୍ନ ପୃଥିବୀପତିଃ। ତ କ'ଣ କୁହା? କୁଙ୍କୁମାରୁଣ ଦେହାଂ ତାಂ ସାକ୍ଷାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀମିବାପରାଂ ଦଦର୍ଶ ବିଷ୍ଣୁ ବାମସ୍ଥଂ ଚକ୍ରଂ ଶାଖାଗ୍ର ନିର୍ମିତଂ ବାଲାର୍କ ସଦୃଶଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାରಂ ତେଜୋମୟଂ ଦ୍ୱିଜାଃ ତାମ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ନନ୍ଦପୋଥି ନିମଗ୍ନଃ ପୃଥିବୀପତି। ତାନ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ନନ୍ଦପାଥୋଧି ନିମଗ୍ନଃ ପୃଥିବୀପତି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି? ସେ ଦଦର୍ଶ ବିଷ୍ଣୁ ବାମସ୍ଥଂ ଚକ୍ରಂ ଶାଖାଗ୍ର ନିର୍ମିତଂ ଦଦର୍ଶ। ତ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯୋଉ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ନର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ସେଇ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ, ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶାଖାଗ୍ର ନିର୍ମିତ, ଶାଖାର ବା ବୃକ୍ଷର ଯୋଉ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଦଣ୍ଡ ପରି ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପ, ସେଇ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ କ'ଣ? ନା ବାଳ ଅର୍କ, ବାଳ ମାନେ ହଉଛି ବାଳକ, ଅର୍କ ମାନେ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପିଲେ। ବାଳ ଅର୍କ ସଦୃଶ, ବାଳ ଅର୍କ ପରି ବା ବାଳୁତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାରମ୍ ତେଜମୟମ୍ ଦ୍ୱିଜାଃ। ତ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ନବୋଦିତ ବା ବାଲ ଅର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜମୟ ଓ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ସେଇ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ? ନା ଚକ୍ରମ୍, ସେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ସିଏ ଦର୍ଶନ କଲେ। କେମିତି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପିଲେ? ନା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷର ଅଗ୍ର ଶାଖାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ତଥା ବାଲ ଅର୍କ ନୂତନ ଭାବରେ ଉଦିତ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ରାଜା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ଦେଖିଲେ। ତାନ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱାନ୍, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେହି ଏ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଲା, ତାନ୍ ଏଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଖି, ଏଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ଏ ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା
ଅପାର ନନ୍ଦୋ ଆନନ୍ଦ ଉପନିଧିମଗ୍ନ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ନିମଗ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଇ ପୃଥିବୀପତି ବା ସେ ପୃଥିବୀର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ସେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲେ ଆମର ଯେଉଁ 3 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ। ସେ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଥିଲା ପିଲେ ଆମେ ସେ ସବୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଛେ, ତାର ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବି ଭଲ ଭାବରେ କରିଛେ। ତ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଥରେ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପଢ଼ି ନେବ, ତାହେଲେ ତୁମର 3 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ରେ ବି କୌଣସି ଆଉ ଡାଉଟ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେଇଟା ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା, ତାପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାବସୁର ଷ୍ଟୋରି, ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଲି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କିପରି, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କିପରି ସ୍ୱରୂପ ରାଜା ଦେଖିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିପରି ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲେ, ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର କିପରି ଦେଖିଲେ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର କିପରି ଦେଖିଲେ, ଏଇସବୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିଦେବ ତାହେଲେ 3 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ ବି ତୁମର ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ତ ପିଲେ 3 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ଟା ସରିଗଲା ପିଲେ। ତା ପୂର୍ବ ପାର୍ଟ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିନ ତ ଦେଖିଦେବ, ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖିଦେବ ତ ତୁମର 3 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ 3 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ ଏଇଟା ସରିଗଲା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ଟା ଅଛି 4 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନାରଦଙ୍କର ସ୍ତୁତି। ତ ନାରଦ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେଇଟା ଆମ 4 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲେ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।